Hello girls, good morning. This is Kalpesh sir, and this is the lecture of direct taxes as per our regular timetable. Now see, last week we completed our second chapter of section 10, incomes exempt from tax. First and second chapter were theoretical in nature. In this particular session of direct taxes, we are going to begin with a practical chapter. You have already got the syllabus. So, in that syllabus, there is one chapter known as income from house property, right? In your syllabus, there are 4 practical chapters: salary, house property, income from business, and residential status. Out of these 4, we will begin with this chapter, income from house property. Before we start the chapter, all of you must be having your notebook with you, because in taxation, all the practical chapters are based on provisions or rules and regulations. Before you learn any chapter, you must note down all the provisions for the previous year 2019-20. You have to remember all those provisions, because when you are calculating examples, you must have those provisions in mind. Unless and until you remember all the provisions, calculation of any example is not possible, right? So get ready, have your notebook and pen with you, and you have to write while watching this video. Or you can do another thing also. You watch the whole video once, understand it, and then you may rewind the whole video to take notes. But notes are compulsory. If you don't have notes, merely watching the video will not serve our purpose. ટેક્સનું કોઈ બી ચેપ્ટર કે જે પ્રેક્ટિકલ હોય એમાં તમારે પ્રોવિઝન્સ તો સાથે સાથે લખતા જવા પડશે. So there we go. See, since this chapter is of house property, our discussion begins with the use of house property. આપણું જે હાઉસ હોય, હાઉસ પ્રોપર્ટી, એ કઈ કઈ રીતે યુઝ થઈ શકે? So mainly there are 3 purposes for which we may be using our house. એક તો આપણે પોતે એમાં રહેતા હોય, for self residential purpose. Second purpose, આપણે કોઈને રેન્ટ ઉપર આપેલું હોય. રેન્ટ ઉપર આપેલું હોય એ હાઉસને લેટ આઉટ હાઉસ કહેવાય. See the second use, for let out purpose. Let out એટલે કોઈને ભાડે આપેલું જે હાઉસ હોય, રેન્ટ ઉપર આપેલું જે હાઉસ હોય, એને આપણે શું કહીએ છીએ? Let out house. And the third purpose is for running our own business. આપણો ઉપર રહેતા હોય ને નીચે આપણો બિઝનેસ ચલાવતા હોય નાનો મોટો, એ રીતે બી આપણે આપણી હાઉસ પ્રિમાઇસ કે હાઉસ પ્રોપર્ટી યુઝ કરતા હોઈએ. Now see, if we are using our house for the third purpose, એટલે આપણે આપણો બિઝનેસ ચલાવવા માટે જો હાઉસ યુઝ કરતા હોઈએ,
તો એનું કેલ્ક્યુલેશન અલગ ચેપ્ટરમાં થાય છે, કારણ કે એ બિઝનેસ ઇન્કમ કહેવાય, એન્ડ ઇટ ઇઝ ટેક્સેબલ અંડર ડિફરન્ટ હેડિંગ, ઇન્કમ ફ્રોમ બિઝનેસ એન્ડ પ્રોફેશન. અને આપણું હેડિંગ કયું છે? ઇન્કમ ફ્રોમ હાઉસ પ્રોપર્ટી. તમને ખબર જ છે, આપણે ચેપ્ટર નંબર 1માં જોયું હતું કે ઇન્કમના 5 હેડિંગ હોય છે. ફર્સ્ટ હેડિંગ ઇઝ ધેટ ઓફ સેલેરી, સેકન્ડ ઇન્કમ ફ્રોમ હાઉસ પ્રોપર્ટી, થર્ડ ઇન્કમ ફ્રોમ બિઝનેસ, fourth capital gain, and fifth is income from other sources. Since this chapter focuses on income from house property only, એટલે આપણું જે ડિસ્કશન છે આખા ચેપ્ટરમાં એ સેલ્ફ રેસિડેન્શિયલ હાઉસ અને લેટ આઉટ હાઉસ, પેલા 2 હાઉસ પૂરતું જ રહેશે. જો કોઈ હાઉસ બિઝનેસ માટે યુઝ થતું હોય તો એ ઇન્કમ અહીંયા આગળ ટેક્સેબલ નથી થતી અંડર ધ હેડિંગ ઓફ ઇન્કમ ફ્રોમ હાઉસ પ્રોપર્ટી. સો સચ હાઉસ મસ્ટ બી ઇગ્નોર્ડ ફ્રોમ કેલ્ક્યુલેશન, રાઈટ? આ ચેપ્ટર માટે તમારે 2 જ હાઉસ ધ્યાનમાં લેવાના છે. ધ વન વિચ ઇઝ યુઝડ બાય અસ ફોર સેલ્ફ રેસિડેન્શિયલ પર્પઝ એન્ડ અનધર હાઉસ વિચ ઇઝ રેન્ટેડ બાય અસ, જેમાંથી આપણને રેન્ટની ઇન્કમ થતી હોય, એ લેટ આઉટ હાઉસ. નાઉ સી કેવી રીતે હાઉસ પ્રોપર્ટીની ઇન્કમ કેલ્ક્યુલેટ થાય. લુક એટ યોર સ્ક્રીન. યુ વિલ હાવ ધ ફોર્મેટ ઓફ કેલ્ક્યુલેશન. જે તમને સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે એ હાઉસ પ્રોપર્ટીની ઇન્કમ ફાઇન્ડ કરવા માટેનું સ્ટેટમેન્ટ છે. How to calculate income from house property. In your answer, you have to prepare this statement. આ સ્ટેટમેન્ટ આખું તમને યાદ રહેવું જોઈએ, અને એની સિક્વન્સ બી આ જ છે, એ પણ તમારે યાદ રાખવાની છે. It starts with gross annual value. What is gross annual value? એ આપણે આ સ્ટેટમેન્ટ તમે લખી લો, ત્યાર પછી જોવાના જ છીએ આજના જ લેક્ચરમાં. એના પ્રોવિઝન્સ છે. અકોર્ડિંગ ટુ ધોઝ પ્રોવિઝન્સ you will find out gross annual value. We will discuss it today itself later on. Less local taxes or municipal taxes, and we arrive at net annual value. Out of net annual value, we deduct 4 different amounts. Deductions under section 24. Out of our income, we are allowed 4 deductions. The one is standard deduction at the rate of 30%. And there are 3 different interest amounts. Interest on construction loan, interest on pre-construction loan, and interest on repairs loan. આ 3 interest less થાય છે અને એક standard deduction less થાય છે, and the resultant figure is known as income from house property. હાઉસ પ્રોપર્ટીની ઇન્કમ ફાઇન્ડ કરવાનું આ સ્ટેટમેન્ટ છે જે તમારે બનાવવાનું છે. એટલે સૌથી પહેલાં તમારે કામ કરવાનું આ સ્ટેટમેન્ટ જે છે એ તમારે લખી લેવાનું થશે. હવે આની એન્ટ્રીઝ જુઓ તો પહેલો જ ફિગર છે ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ, એના પ્રોવિઝન્સ છે. મ્યુનિસિપલ ટેક્સીસ એના પણ પ્રોવિઝન્સ છે. ડિડક્શન્સમાં જે 3 ઇન્ટરેસ્ટ આપેલા છે, ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કન્સ્ટ્રક્શન લોન, ઇન્ટરેસ્ટ ઓન પ્રી કન્સ્ટ્રક્શન લોન એન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન રિપેર્સ લોન, એ ત્રણેયના પણ પ્રોવિઝન્સ છે. એ પ્રોવિઝન્સ પ્રમાણે જે અમાઉન્ટ આવતી હોય એ અમાઉન્ટ જ તમારે અહીંયા સ્ટેટમેન્ટમાં મૂકવાની છે. બરાબર? તો એનો મિનિંગ એવો થાય કે જ્યાં સુધી તમને પ્રોવિઝન્સ ન આવડે ત્યાં સુધી આ સ્ટેટમેન્ટ ચાલુ જ ન થાય, કારણ કે ઇટ બિગિન્સ વિથ ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ, રાઈટ? સો with that note, now we are moving to provisions section. Provisions for previous year 2019-20.
મેં મારા ઇન્ટ્રોડક્ટરી લેક્ચરમાં તમને વાત કરેલી કે ટેક્સના પ્રોવિઝન્સ છે એ દર વર્ષે ચેન્જ થતા હોય છે. સો લાસ્ટ યર એટ ધ સેમ ટાઈમ I had taught provisions for 1819 because last year they had to study provisions of 1819 which are not applicable to this year. એટલે ગયા વર્ષના આપણા સેમ 5ના સ્ટુડન્ટ્સ હોય જ્યારે તમે સેમ 3માં હતા, એ વખતના તમારા સેમ 5ના સ્ટુડન્ટ્સમાંથી કોઈની નોટ તમે લો અને જોવો તો એના પ્રોવિઝન્સ અને હવે આપણે જે પ્રોવિઝન્સ લર્ન કરવાના છીએ એમાં તમને ક્યાંક ને ક્યાંક થોડો ઘણો ચેન્જ દેખાશે. ઇટ ઇઝ ફોર ધીસ રીઝન ધ પ્રોવિઝન્સ ઓફ ટેક્સેશન ચેન્જ એવરી યર. એટલે દર વર્ષે તમારે પ્રોવિઝન્સ તો 1920ના જે છે દર વખતે તમારે એ નોટ ડાઉન કરવા જ પડે એમ. પ્રોવિઝન સેક્શન ઇઝ ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ 4 કેટેગરીઝ. As I have already mentioned, first set gross annual value, second set of provisions municipal taxes, third category એમાં આપણે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન લોનના પ્રોવિઝન્સ જોશું, અને ફોર્થ કેટેગરી આ ત્રણેયમાં ન આવતા એવા સન્ડ્રી પ્રોવિઝન્સ ઓર મિસેલિનિયસ પ્રોવિઝન્સ. Let us begin with the first section, gross annual value, that is titled this way, gross annual value of let out house. આ પ્રોવિઝન્સ લેટ આઉટ હાઉસને જ અપ્લાય થાય છે. સેલ્ફ રેસિડેન્શિયલ હાઉસને ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુના પ્રોવિઝન્સ અપ્લાય થતા નથી, બિકોઝ the gross annual value of self-residential house is 0. એટલે આ જે કેલ્ક્યુલેશન ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુનું આપણે કરવાના છીએ એ લેટ આઉટ હાઉસ માટે જ છે. બટ ધ થિંગ ઇઝ દેટ વોટ ડુ યુ મીન બાય ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ? See the first line. Gross annual value is the reasonable amount for which house property has been let out. તમે રેન્ટ ઉપર તમારી હાઉસ પ્રોપર્ટી આપી છે, એની રિઝનેબલ અમાઉન્ટ જે તમને મળી છે, યુ આર રિસીવિંગ દેટ અમાઉન્ટ. દેટ અમાઉન્ટ ઇઝ નોન એઝ ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ. ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી હોય, we need to have 4 amounts. First, the municipal value of our house as determined by the municipal corporation or local authority. Then the reasonable rent prevailing in the locality where the house is situated, fair rent or reasonable rent. Third, standard rent, which is determined by the Rent Control Act. And the fourth one is the actual rent. આ 4 અમાઉન્ટ જે છે એ આપણે ફાઇન્ડ કરવાની હોતી નથી. આ 4 અમાઉન્ટ તમને ક્વેશ્ચનમાં આપેલી જ હોય છે. તમારે તો ખાલી પ્રોસેસ કરી અને ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે. સો દેટ મીન્સ we will be given municipal value, fair rent, standard rent and actual rent. By using the 4 amounts, we have to calculate gross annual value. See, gross annual value find કરવી હોય તો એના માટે તમારે 3 ફોર્મ્યુલા આવે છે. ક્લોઝ A, ક્લોઝ B અને ક્લોઝ C ત્રણેયની ફોર્મ્યુલા છે. તમે સ્ક્રીન ઉપર જોશો તો A, B અને C મેં સ્મોલમાં રાખ્યા છે. એનું રીઝન એ છે કે એ સ્મોલમાં જ લખવાના છે મેન્ડેટરીલી,
કેપિટલ એ બી સી કરવાના નથી. That is why intentionally I have put ABC in lower case. આ ત્રણેયની ફોર્મ્યુલા છે, પણ એ ફોર્મ્યુલા તો ઇઝી છે, એકવારમાં આવડી જાય એવી છે. મેઇન કામ એ છે કે ક્યારે ક્લોઝ એ યુઝ થાય, ક્યારે બી યુઝ થાય, ક્યારે સી યુઝ થાય, એ પહેલાં તમને ખબર હોવી જોઈએ. ક્લોઝની ફોર્મ્યુલામાં કાંઈ નથી, એ તો એક વખત વાંચશો તોય તમને યાદ રહી જશે, પણ તમને એ તો ખબર હોવી જ જોઈએ when to use A or B or C. So be clear about the use of clause. And this is the most important provision. જ્યારે કોઈ પણ હાઉસ આખા વર્ષ માટે રેન્ટ ઉપર આપેલું હોય ત્યારે એ અને બી યુઝ થાય, અને આખા વર્ષ માટે લેટ આઉટ ન કરેલું હોય, એના કરતાં ઓછા સમય માટે યુઝ થયેલું હોય, લેટ આઉટ થયેલું હોય, તો એ અને સી કેલ્ક્યુલેટ કરવાની રહેશે. સો યુ કેન સી that there is a pair. Either you have to find out A and B, or it is A and C. So that means clause A is a mandatory clause. કોઈ પણ લેટ આઉટ હાઉસ આવશે એટલે ક્લોઝ એ તો ફાઇન્ડ થશે જ. સિલેક્શન ઇઝ ધેર બિટવીન બી એન્ડ સી. એટલે તમારે ખાલી બી અને સી ક્યારે ક્યારે યુઝ થાય. ઇફ ધ હાઉસ હેઝ બીન લેટ આઉટ ફોર અ ફૂલ યર, then you will find out clause A and B. On the contrary, if the house has been let out for less than a year, હવે એ આપણને કેમ ખબર પડે કે આ હાઉસ છે એ આખા વર્ષ માટે લેટ આઉટ કરેલું હતું કે એનાથી ઓછા ટાઈમ ડ્યુરેશન માટે લેટ આઉટ કર્યું હતું? સો રિમેમ્બર, ઇફ ધ વેકેન્સી પીરિયડ ઇઝ ગિવન, વેકેન્સી પીરિયડ કોને કહેવાય? હાઉસ જેટલો ટાઈમ ખાલી રહ્યું હોય, જેટલા નંબર ઓફ મંથ્સ ખાલી રહ્યું હોય એને વેકેન્સી પીરિયડ કહેવાય. તો જો વેકેન્સી પીરિયડ આપેલો હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ 1 month, તો એનો મિનિંગ એવો થાય કે ડ્યુરિંગ ધ પ્રીવિયસ યર 1 મહિનો હાઉસ ખાલી હતું. That means for the remaining 11 months it was let out. એટલે વેકેન્સી પીરિયડ આપેલો જ હોય, and in that case you will apply clause A and C. So now I think all of you are clear as to AB or AC. આ બે જ પેર બને છે સ્ટુડન્ટ્સ. BC ની પેર કોઈ દી બનતી જ નથી, બરાબર છે? અને તમારે બનાવવાની છે પણ નહીં. હા, એવું બની શકે કે તમને ક્વેશ્ચનમાં બે હાઉસ આપેલા હોય, બોથ ધ હાઉસીસ આર લેટ આઉટ, તો એક હાઉસમાં એ બી આવતું હોય અને સેકન્ડ હાઉસ છે એમાં વેકેન્સી પીરિયડ આપેલો હોય, એ સી ફાઇન્ડ કરવાની થતી હોય. દેટ ઇઝ પોસિબલ. પણ બી સી એક જ હાઉસમાં ભેગા થતા હોય, that is not possible at all. With that note, now we can find out ABC with the help of a formula. How to find out clause A? Now you have to write in the same format as you can see. જે રીતે તમને સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે આ જ રીતે તમારે તમારી નોટમાં ક્લોઝ એની ફોર્મ્યુલા લખવાની છે. તમને મેં કહ્યું હતું તમને 4 અમાઉન્ટ આપેલી હશે, રાઈટ? મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ, ફેર વેલ્યુ ઓર ફેર રેન્ટ, સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ એન્ડ એકચ્યુઅલ રેન્ટ. આ ચારમાંથી એકચ્યુઅલ રેન્ટ જે છે એનો ક્યાંય યુઝ ક્લોઝ એ માટે થતો નથી, બરાબર? બાકીની 3 અમાઉન્ટ યુઝ કરી અને ક્લોઝ એ આ રીતે ફાઇન્ડ થાય છે. સી, first you will take up 2 amounts, municipal value and fair rent. Compare both. Out of these
select the higher value, whichever is higher, right? That higher value will be compared with standard rent. Out of these two values, whichever value or amount is lower, that is the answer of clause A. Clause A નું નામ બી આપેલું છે. Answer of clause A is known as expected rent. It is called expected rent. So that's the formula of clause A. Very easy calculation. અને લગભગ બધાને ક્લોઝ એ આવડી જ જતી હોય છે. Now we want to find out clause B. This is the formula of clause B. Actual rent minus bad debts. Actual rent again would be given. Bad debts આપેલા હોય, ઘણા એવા હોય કે જે રેન્ટ આપ્યા વગર ભાગી ગયા હોય, બરાબર? એને બેડ ડેટ્સ કહેવાય. વિધાઉટ પેઇંગ રેન્ટ દે હેવ રન અવે ઓવરનાઇટ. તો જો આવું બેડ ડેટ્સ કે અનરિયલાઇઝડ રેન્ટ આપેલું હોય, then you can deduct it. And we have the answer of clause B. Clause B is very simple. Now what to do? We have A and B both. બેના આન્સર આવી ગયા. તો હવે ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ કોને કહેવાની? તો સી, gross annual value of that house, clause A or clause B. આ બેમાંથી જે હાયર હશે એ આપણી ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ થશે. બરાબર છે? whichever is higher is the gross annual value of that let house property. So A and B are settled. Suppose vacancy period આપેલો છે તો A અને B આવશે નહીં, તો શું આવશે? A and C. A જે છે એ તો આપણે ફાઇન્ડ કરીએ છીએ, એની રેગ્યુલર ફોર્મ્યુલા છે, હમણાં જ આપણે લખી. હાઉ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ક્લોઝ C? ધીસ ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા. તમે જો ક્લોઝ B ની ફોર્મ્યુલા છે એમાં થોડુંક એક્સટેન્શન આપેલું છે, and that is clause C. Clause C is equal to actual rent minus bad debts minus loss of vacancy period. This is the answer of clause C. અને મેં આ ઉપર આ રીતે એટલે જ લખ્યું છે કે જેથી તમને ધ્યાનમાં રહીએ કે વેકેન્સી પીરિયડ આપેલો હોય તો ક્લોઝ C ફાઇન થાય, not otherwise. Now what to do? આપણી પાસે ક્લોઝ A છે અને C છે. હવે કમ્પેરિઝન જરા જુદી રીતે છે. સી, A અને B માં તો આપણે શું કરતા હતા? whichever is higher, that is our gross annual value. That is not the case with A and C. A અને C માં એવી રીતે નથી થતું. સી, અહીંયા આગળ મોટાભાગના સ્ટુડન્ટ્સ ભૂલ કરી છે. If C is greater than A, then C is the gross annual value. બરાબર? Only if C is greater than A. તો ક્લોઝ C નો જે આન્સર છે એને આપણે ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ કહેશું. પણ એનાથી ઊંધું થાય. If A is greater than C, then you have to go for revised clause C. Clause C આપણે સેકન્ડ ટાઈમ કેલ્ક્યુલેટ કરશું and it is called revised clause C. પણ એ ક્યારે કરવાની થશે? If clause A is greater than clause C. Only in that case. In most of the cases this will happen. Let me tell you. A greater than C આવશે એટલે તમારું કેલ્ક્યુલેશન આગળ ચાલશે અને તમારે રિવાઇઝ ક્લોઝ C ફાઇન્ડ કરવાની થશે. So get ready for another formula. It is revised clause C. See the formula. Revised clause C is equal to clause A. Already it is there. Clause A minus loss of vacancy period. આ બી હશે જ. ક્લોઝ A માઇનસ લોસ ઓફ વેકેન્સી પીરિયડ કરો એટલે તમને રિવાઇઝ ક્લોઝ C મળે.
હવે શું કરવાનું? ફરગેટ ક્લોઝ એ. હવે તમારી પાસે બે ક્લોઝ સી થઈ હશે. એક ફર્સ્ટ ટાઈમ કેલ્ક્યુલેટ કરી હતી એ અને એક રિવાઇઝ કરી એ. યુ હેવ ટુ કમ્પેર બોથ ક્લોઝ સી એન્ડ રિવાઇઝ ક્લોઝ સી. કમ્પેર બોથ and whichever amount is higher, that is considered as the gross annual value, right? So you can see over here that when vacancy period is given, the calculation becomes bit longer. બહુ જાજુ નહીં, bit longer. આ રીતે વેકેન્સી પીરિયડ આપેલો હોય તો ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી શકાય. વિથ દેટ યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર ટુ નોટ્સ ઓલ્સો. એક તો મેં પહેલાં જ કહી દીધું કે આપણે ઉપર જે કંઈ પ્રોવિઝન્સ જોયા ક્લોઝ એ બી સીના એ લેટ આઉટ હાઉસ પ્રોપર્ટી માટેના જ છે, નોટ એપ્લિકેબલ ટુ સેલ્ફ રેસિડેન્શિયલ હાઉસ. વાય? Because the gross annual value of self-residential house is always 0. બરાબર છે? એટલે તમને ક્વેશ્ચનમાં એક હાઉસ લેટ આઉટ આપેલું હોય ને એક સેલ્ફ રેસિડેન્શિયલ આપેલું હોય તો તમે લેટ આઉટ હાઉસની ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરશો, એ બી ઓર એ સી, ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ ડેટા. અને ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ જે છે એ સેલ્ફ રેસિડેન્શિયલ હાઉસ માટે ફાઇન્ડ કરવાની રહેતી નથી. એમાં ડાયરેક્ટ આપણે શું મૂકી દઈએ છીએ? 0. These are the provisions related to the calculation of gross annual value. Very important section is over here by. Now we have 3 more categories: municipal taxes, interest on loan, and other general or miscellaneous provisions. This particular provision section would be continued in the next session. Till then, thank you all.